आमे जितेबले आम जीवन को लक्ष्य करू ता आम जीवन मध्य सत्य अटे। आम अबाध्यता सत्वे ईश्वर आम प्रति विश्वस्त अटंती। से आम भार बहन करती। आमे कौन तांको ऊपर निर्भर करूछु कि तांकोठारे निर्भर रखी चलीछु कि तांको ऊपर भरोसा स्थापन करूछु कि जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपण परिवार सहित निश्चय भल थिबे और नियमित आम कार्यक्रम देखुथिबे। आमे विशेष आनंदित जे आपण ए कार्यक्रम द्वारा आत्मिक भावे उन्नति करूछंती और अनेक विषय प्रभुंक विषय रे जानि पारुछंती। आपण को मतामत निश्चय आम मानकू टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती। समानकू मु धन्यवाद दिए। यदि आपण ए पर्यंत फोन करि नाहंती आज ही करंतु। आमे आपण को कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे गीत संहिता अध्ययन करिबा समय रे ईश्वर को महानता को जानी पारू। ईश्वर समस्त भूमंडल सृष्टि कले। केवल सृष्टि कले ताहा नुह से रक्षा करती। से तांको शक्ति रे आकाश मंडल और पृथ्वी सृष्टि कले। पर्वत और समुद्र सृष्टि कले। से समस्त जीवित प्राणी को आवश्यकता जोगांती। प्रतिदिन सेमान को खाइबा विषय दियंती। प्रतिदिन सेमानकर आवश्यकता जोगांती। समस्त प्रकृति को से नियंत्रण करती। तेणु गीत रचक तांको प्रशंसा करुछंती। तांको गौरव कीर्तन करुछंती। यदि आमे गीत 105 को जाऊ ईश्वर को विश्वस्तता को मने पकाऊ। ईश्वर तांको मनोनीत जाति इस्राएल प्रति विश्वस्त थिले। से प्रतिज्ञा कले अब्राहम और तांको वंश को आशीर्वाद करिवे। केवल सेति नुहे किपरि जोसेफ को व्यवहार कले और इस्राएल लोक मान को दुर्भिक्ष समय रे रक्षा कले। पुणी आश्चर्य भावे मिस्रु सेमान को कढ़ई प्रतिज्ञात देश को नहीं आसिले। प्रांतर रे सेमानकर जत्न नेले। पथ मध्य रे सेमान को माना जोगैले। भाटोई पक्षी जोगैले। जल देले। सेमानकर समस्त जत्न आश्चर्य भावे नेले। जदिओ प्रांतर रे इस्राएलीय माने विद्रोह आचरण कले तथापि से सेमान प्रति जत्नशील थिले। सेमान प्रति विश्वस्त हेले। आमे जितेबले आम जीवन को लक्ष्य करू आमे जीवन रे मध्य अनेक थर से प्रकार जीवन काटिछु। आमे ईश्वर के प्रति अविश्वस्त होइछु किंतु ईश्वर आमान के प्रति विश्वस्त अटंती। आमे कोन तांको ठारे निर्भर रखिछु कि आमे ई संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। कालबरी चूड़े देखा उनकी मारे से ही प्रेम डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगानी रासमन कालबरी चूड़े देखा उनकी मारे से ही प्रेम डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगानी रासमन
নিরাশ মন জাগরে খ্রিস্ট সৈন বহন করে সে প্রেম ও জাগরে খ্রিস্ট সৈন বহন করে সে প্রেম ভরি প্রতি প্রাণে মুক্তি যিশু আম চির সাথী যিশু আম চির সাথী সে আম সকতি মুক্তি যিশু আম চির সাথী সে আম সকতি মুক্তি চাল রে আগে খ্রিস্ট সৈন চাল রে আগে খ্রিস্ট সৈন নাহি আউ ভয় ভ্রান্তি ভয় ভ্রান্তি ভয় ভ্রান্তি যিশু আম চির সাথী যিশু আম চির সাথী সে আম সকতি মুক্তি যিশু আম চির সাথী সে আম সকতি মুক্তি। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 104 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଆମେ ଗତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ 104 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଧମକରେ ସେସବୁ ପଳାଇଲେ, ତୁମ୍ଭ ବଜ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସେସବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ସେସବୁ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଉଠି ଓ ସମସ୍ଥଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ନ କରେ କିମ୍ବା ଜଳଭାଗ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ କି ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ତହିଁର ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 19 ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଋତୁ ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଅସ୍ତଗମନ ଜାଣେ। ସୃଷ୍ଟିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯାହାଫଳରେ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ 104 ପର୍ବର 25 ଓ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଚର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଜାହାଜ ଗତାୟତ କରେ, ତହିଁରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟ ଲିବିଆଥନ୍ ଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେତେ ମହାନ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏପରିକି ସେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? 104 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି। 104 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେଖିଲେ ଓ
ଓ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା। ଏହାପରେ 32-34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପୃଥିବୀ କି ଅନାଇଲେ ତାହା କମ୍ପିତ ହୁଏ, ସେ ପର୍ବତଗଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ଧୂମ ଉଦ୍ଗାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବି, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଧ୍ୟାନ ସୁମିଷ୍ଟ ହେଉ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି 104 ପର୍ବର 35 ପଦରେ, ପାପୀଗଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆଉ ନ ଥାଉନ୍ତୁ। ହେ ମୋର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଅଛି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତାହାକୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 105 ଓ 106 ଗୀତ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ ଏହି ଗୀତ 105 ପର୍ବଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 16 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀ ସହିତ ସମାନ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଆଣିବା ସମୟର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 105 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ କର। ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହେ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ, ହେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକେ, ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ, ତାହାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକବଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେହି ମିଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣନ୍ତି। 105 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଲା ଓ ଯାକୁବ ହାମ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 105 ପର୍ବର 26 ଓ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ସେବକ ମୋଶାଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ମନୋନୀତ ହାରଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଓ ହାମ୍ ଦେଶରେ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି 38 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ମିଶର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେହି ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୀତ ରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଏହାପରେ ଗୀତ 106 ପର୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୀତ ଓ ଏହା ଗଣନା ବିଭାଗକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୀତ 106 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ପାପ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ ଗୀତ 106 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ,
ଆମମାନେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟି ଇସ୍ରାଏଲର ବିଫଳତା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିପାରିନଥାଉ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି, କରନ୍ତି ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତା 107ରୁ 150 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର 107 ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ବିଭାଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି 107 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭାବାଣୀ ଆକାରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବେ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରକ୍ଷା କଲେ, ସେହିସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ 107 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଏହି ଗୀତର ଏକ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ଜଣେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଜିହୁଦୀର ଗୀତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଏହି ଗୀତଟି 4ଟି ପଦରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ଘୋଷାଟି 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି 8 ପଦରେ, 21 ପଦରେ ଓ 31 ପଦରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେବେ ଗୀତ 107 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 107 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି: ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ନାନା ଦେଶରୁ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାହା କହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଆମମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସୁଖ୍ୟାତି ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସପକ୍ଷବାଦୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଚାରାଳୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ହୋଇପାରେ ତାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ବିନାଶକ ଦେବତା ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯେ କି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାଣିବା କଥା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିନାଶକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରେମ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଦେଶରୁ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି। ଏହାପରେ 107 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନିର୍ଜନ ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ବସତି ନଗର ପାଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଯେପରି ବସତି ନଗରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଳଖ ପଥରେ ଘେନିଗଲେ। ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣର ବିଭାଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ତେବେ ଏହି ବିଭାଗଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 64ରୁ 65 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଛବି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଆନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ତୁମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ତଳିପାର କିଛି ବିଶ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃତ୍କମ୍ପ ଓ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣତା ଓ ପ୍ରାଣବ୍ୟଥା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ରହିଅଛି। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 107 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଆମେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀର ଛବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ଦଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାର ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଗୀତ 107ର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଅଛୁ, ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବାର ଏକ ଛବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ରହିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଏକ ମହାକ୍ଲେଶ ଯାହାକି ଆସୁଅଛି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରାଗାରରେ ରହିଅଛି, ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ତାହାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି 107 ପର୍ବର 10ରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେହି କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କ୍ଲେଶରେ ଅବନତ କଲେ। ସେମାନେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କଲେ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛେଦନ କଲେ। ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପିତ୍ତଳ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି ଓ ଲୌହ ଅର୍ଗଳ କାଟି ପକାଇଅଛନ୍ତି।
ଏହା ସେହି ବନ୍ଦୀର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଲେ ଓ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ସେହି ପାପରୂପକ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ କି? ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଥାଉ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କି? ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କି? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କି? କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଜନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମ ଦୟାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗେଇଲ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଲ, ତଥାପି ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଅବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତୁମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଗୌରବର କାରଣ ହେବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ସକଳ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର। ତୁମ ରକ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କୃତ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ପାପ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶଂସା, ବି ସମର୍ପଣ, ସି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଲୁଗୁନ୍।